Bunun işi organizatorlar, Радиф абый кебек кешеләр юк, ул уникальный кеше иде. Уникальный организатор иде. Рахмет. Давай вместе скажите. Давай. 3-4. 3-4, Радиф. Радиф абый, Сейчас, давай. 3-4. А? Вы знаете, говорить, потом мы надо говорить. Ну и вас. Да нет, пусть скажет, Радиф абый. Без Яратам. Да, без Яратам. Громко, давайте. 3-4. Радиф абый, Все, молодцы. Чуть-чуть. Старайтесь. Yoldurabız, onları birleşip cenaze namazlarını kılırız. Şunday tertip boyunca bugün inşallah şu Cuma günümüzde başlarız. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Hürmetli tuğanlar, hürmetli din kardeşlerim, değerli milletteşlerim. Bugün indi şu Cuma günümüzde, Recep aylarımızda biz mengelikке bu dünyadan zatabız bizden hürmetli bulgan, tanılgan Tatar halkka bizden kardeşimizni, din kardeşimizni ol Radif Muhammed Şah ulun. Elbette biz ahırgı günlerde işitip kaldık şu bulgan hallerini. Allah Teala bizge tağını bir tapkır kürsete durmuş. Biz bu dünyaya vakitlığına gideriz. Hem de kaçan mengelikке küçerge anın vakıtın Allah Teala güne bilir. Şunun için biz her vakitte Allah huzuruna kaytarga ezer bulurga tiyeliz. Indi Radif abi turunda benim bugün bik köp kişi yaxşı sözler aytır, çünkü Radif abini biz bik yaxşı bileydik, onun bilen dostlaşıp hem de ol zor işlerini bizden milletimizin medeniyetini saklar için öz ilişin köptü. Hem de elbette birinciden öz kaygıların bizden hürmetli bulgan Mufti Şeyh Halil Hazar Denedin de gailesine, bizden Tatar cemaatine aytgan sözü boyunca çünkü olanı bik yakın küreydi. Hem de Radif abi bik zor iliş kirtti bizden, özümüzden Tatar medeniyetke. Şunun için bu sözlerleri kabul edip alırız. Hem bizden vakitimiz kıska, çünkü meyetibizde de şulay yok. Biz Penza ülkesinin tuğan jirlerine ızatadız. Şunun bilen bugün Cuma günü bizde turu kildi. Biz şimdi hazır bir neçe söz bizden resmi revişte bulgan kardeşlerimizge biremiz. Onları indi etkençe bulur mümkünlük sağbulaşırga. Onları indi merhum bizni yolundurup cenaze namazların bizden cemi meçidinde okutup inşallah mengelikke zatadız. Hazır birinciden indi söz men tapşıram Fayzulin Emil Venirovichka, ol bizden bilesiz полномочий представительnin yardımcısı, hem de ol bik yakın Radif abini bildi, hem anarga söz. Rahim tegisizler. Bugün biz yolumuzda hiç de ümürsiz, direkt de kötülmegen, şora birleştiren, bizge Cuma günü biz halkımızın danlıklı olan Tatarstan Respublikası Medeniyet Hizmetkari Düğün Ansamblının yetakçısı Radif Muhammed Şah Şevayat'la
futbolda uzatamiz. Bu eskitkiş, unikal bir şeydi. Ömür boyu icatına hizmet edip, icatını suyup yaşadı. Her vakit izgil işler kılıp yaşadı. Biz biliriz, Ramazan aylarında da bir paşan orazalım olurmuşa Allah'a şükür okup izgil işler yaşarga kırıştık dediler. Urunuz nokta olsun. Büyük zor rahmet Радиф Абы sizге. Нам будет очень не хватать вас. Урыныз жәннәттә булсын, кабірің нұрлы болсын, иншалла. Рухы шат болса, пусть его место будет твоим. Рахмет. Рахмет, Эмиль Эфенди. Как было сказано, наш дорогой брат Радиф Абы проработал долгое время в качестве руководителя известного ансамбля не только в Москве, в Татарстане. И он проработал в нашем татарском культурном центре. И для слов также соболезнований я предоставляю слово Фарисову Фарисовичу, председателю региональной татарской культурной автономии города Москвы. Салам алейкум рахматуллахи ва баракату. Ауыр топоклары жеңіл болсын, қараңғы үйлері яқты болсын, урыны ұймақта жайлы болсын. Исәмесіз, құрдақты достар, қауымдастар милләт кішілер. Его высоту определяет именно глубина. Если нет той глубины у человека, какие картинки не могут определять? Именно его глубина, глубина мышления, глубина подхода, глубина ясности его поведения. Мы все здесь с ним общались, и это тоже так же, как с Ринатом Ибрагимовым. Это слова муфти шейха Равиля Гайнуддина. Это был светлый человек. Он присоединяется к нашим соболезнованиям точно так же, как человек, который не смог сюда приехать. Это наш руководитель, президент культурной национальной автономии Арчулин Расим Сулейманович. Очень много сообщений, когда мы об этом сказали, все восприняли это как свою утрату. Это я хочу передать его семье, светлой семье, которую он очень-очень любил. Хотелось бы еще сказать искренне большое спасибо группе Лиза. Я не знаю, как название дальнейшее. Алекс? Они здесь находятся. Мне очень до глубины, от души это Ахмедшин сказал, нужно обязательно отметить этих людей. И нашу молодежь, которая тоже была рядом с семьей, рядом с нами. Большое спасибо, что в этой жизни он был рядом с нами. Да, я хотел бы быть благодарным за пензенцев, которые постоянно были на связи, и Жиганша, и там будут вас встречать, будут организовывать все там проводы. Это наша культура национальная автономия татар города. Рахмет Фарисович, как мы уже отметили, Радиф Абы долгое время проработал в стенах татарского культурного центра города Москвы и очень тесно взаимодействовал с руководителем этого центра Хусаиновым Анваром Умаровичем. Вам слово, Анвар Умарович. На прощальной церемонии присутствуют представители Татарского культурного центра города Москвы. Разрешите от их имени сказать несколько слов. Радиф Еваев был нашим коллегой, нашим другом, нашим товарищем. Татарский культурный центр города Москвы он пришел в далеком уже 2006 году. И за эти 18 лет
он создал такое творческое наследие, которым Татарский культурный центр будет гордиться еще многие годы. Радиф Юваев создал ансамбль татарского народного танца «Ильдан», который стал визитной карточкой Татарского культурного центра и визитной карточкой татарской общины города Москвы. Радиф Юваев был танцовщиком. Он являлся солистом таджикского государственного ансамбля танца «Лола». Он был хореографом, он был педагогом, он был воспитателем. Во главу угла он всегда ставил профессиональное отношение и преданность делу. Он всю жизнь занимался любимым делом, которое от Бога ему дало призвание. Радиф Юваев был хорошо известен в московском межнациональном сообществе и обладал там большим авторитетом. Редкое городское мероприятие проходило без участия ансамбля «Ильдан». И мне трудно говорить, извините. И он был широко известен не только в Москве, но и во всем татарском сообществе России. Впервые Радиф Юваев стал главным режиссером московского общегородского праздника «Сабантуй» в 2010 году, который прошел в Московском городском дворце пионеров и школьников на Воробьевых горах. Затем долгие годы он являлся председателем, главным режиссером московских сабантуев, которые проходили в конно-спортивном комплексе «Виса» и музее-заповеднике Коломенское. Уход из жизни Радифа Юваева является огромной утратой для Татарского культурного центра, для Московской татарской общины и татарского сообщества России. Закончить свое выступление я хотел бы словами. Радиф Юваев – это танец длиною в жизнь. Дело Радифа Юваева должно быть продолжено, и оно обязательно будет продолжено. Орны Ажмахта болсын. Как было уже отмечено, Радиф Мухаммедович был не только известен среди татарского народа, но и он работал в разных школах. И сегодня среди нас также директор Татьянинской школы Петкова Татьяна Владимировна. Она слышит, видит нас, да? Татьяна Владимировна, вам тоже несколько слов. Я знаю, что семья хотела бы, чтобы тоже выразили слова соболезнования. Михайлович, вот станет 20 лет в школе. И вот сейчас трудно сказать, каким образом этот чудо-человек появился в нашей школе. Вот 20 лет неустанного труда, невероятного профессионализма, и самое главное, что от него исходило, это такое человеческое тепло, свет и любовь. Вот он работал в русском коллективе, мы его любили как родного. Мы не могли поверить, что все это случилось. Никто не предполагал. Плакали дети. В начальной школе дети просто вот рыдали, когда мы проводили линейку памяти. И в старших классах, и выпускники писали, и все родители писали. Наверное, действительно в жизни объединяет любовь. Очень большой горе. Мы понимаем ваши чувства. Радиф Мухаммедовичу, я знаю, ему предстоит светлое царство. И вот эта любовь, которую он на земле вот шла от него, она теперь вот в космосе будет от него исходить и согревать нашу землю.
вечна ему память. Спасибо большое, уважаемая Татьяна Владимировна, за столь теплые слова. Как вы правильно отметили, его любили дети, его ученики. И сегодня с нами также словами соболезнования выступает директор школы номер 1186 имени Мусы Джалиля Шакирова Роза Кятарина. Hürmetli dostlar, bugün Reddit'te өткен вакытта сөйләргә бик авыр. Трудно говорить о нем в прошедшем времени. Потому что трудно осознавать, что вместо такого жизнерадостного, красивого, доброго, высокопрофессионального человека, полного жизни, полного сил, будет зиять пустота. Пустота потому, что действительно его заменить будет некому. Осиротели все, и семья, и его ученики, и школы, и татарский культурный центр. Потому что можно найти специалиста, хореографа, который бы повел это дело, да, но трудно найти человека, который бы любил каждого ученика. И ученики отвечали ему такой же любовью. Почему мы здесь все собрались? Потому что мы знаем, что Радиф нас любил. И мы все его любили. Трудно найти человека, который бы зажигал в каждом ребенке солнышко внутреннее, чтобы человек почувствовал в себе уверенность и понимал радость движения. Радиф всю жизнь служил своему народу и прекрасному. Он не только служил, он создавал вокруг себя красоту. Возьмите его семью, какая прекрасная семья, красивая жена, дети, внуки. И это была такая семья, в которой царила любовь, всеобщее обожание. Я не знаю других таких семей, где было такое обожание всех членов семьи друг друга. Он был великий труженик, работал день и ночь, в прямом смысле слова, потому что днем ставил танцы, вечером шил, ночью шил костюмы. Он носил на себе на своих плечах эти рулоны материалов. Дома все это раскладывал, выкраивал. Это великий труд. А днем ставил танцы. Великолепные, замечательные постановки, которые тоже вошли уже в антологию нашей культуры. Он организовывал праздники. Он, не знаю, сколько в нем было сил, но он никогда не жаловался на нехватку сил и времени. Он никогда не перекладывал ни на кого свои проблемы. И были они у него. Но он просто не жаловался. Он не умел просить помощи. Он все делал сам. Надо сделать ремонт, сделает. Надо шить костюмы, сделает. Все сделает. И, знаете, с ним было всегда очень легко. Я много с ним гастролировала. С ним было всегда комфортно, потому что он обладал высокой культурой общения. Он уважал людей. Он даже когда с кем-то спорил, он отстаивал свою точку зрения жестко, твердо, но очень корректно. Никогда не ущемлял человеческого достоинства своего собеседника. И этому надо нам учиться. Друзья мои, очень горько сознавать, что вот в тот момент, когда пришла беда, не оказалось рядом человека, который мог бы ему руку помощи протянуть. Помог бы ему спастись. Но в то же время я хочу сказать, что мы должны быть сегодня благодарны Всевышнему за то, что он показал нам человека, на которого надо равняться. Мы должны у него учиться. Всевышний показал нам, что такие люди бывают, что такое встречается, и мы должны верить, что мы должны верить, что люди такие есть, и не все потеряно в этом мире. Я, конечно, знаю, что у него целая армия учеников, и эта армия будет нести высокую культуру, которую он их воспитывал. Уважение к сцене, потому что я знаю, что Радиф никогда не допускал безобразных сцен и пошлости на сцене. У него ученики все были дисциплинированные, подтянутые, высококультурные. И вот эти люди, его ученики, будут нести дальше свет его души. Но это дает нам надежду на наше светлое будущее.
Radifning o'rnashmoqda bo'lsin. Sizga Adiga qizlar sizga Allah bergan bo'lsin. Uzun rahmat. Albatta hozirda so'z topshiramiz g'ayratini. Сейчас мы передаем слова его семье. Минуты, когда нужна была помощь, когда поступало очень много звонков, сообщений, предлагали любую помощь, поддержку. За это большое всем спасибо, всех не перечислить. Официальные лица, неофициальные лица, простые люди, прохожие, волонтеры. Всем большое спасибо. Начнем с этого. Про папу Радифа, именно так я его чаще называл, хочу сказать следующее. Это человек был звено, соединяющее молодежь между собой, звено, соединяющее судьбы, звено, соединяющее историю и культуру в поколениях. Он все это связывал. При папе без повода в дополнительный раз наши дети встречались между собой. На репетициях, у него дома. Это было большое наше семейное звено. А какие он готовил плов и голубцы? Лично для нас он был главным звеном нашей семьи. Мы постараемся сохранить энергию нашего звена, энергию нашего Радифа папы. Всегда говорил, путаешь. На самом деле, здесь уже много чего сказали. Честно говоря, тяжело, потому что каждую минуту начинаешь осознавать, что сон, какая-то там сцена с фильма, это все реальность, это все происходит с тобой. Потому что папа был для нас не просто папа, да, по обычному пониманию, он был для нас человеком, который сын научил, очень много для нас дал. Он был не только отцом, был хорошим другом, всегда можно было стоять что-то просить, посоветоваться. Соответственно, был хорошим наставником, и самое главное для меня, что он был моим героем, потому что когда в детстве папа был рядом, я это чувствовал, и знал, что все будет хорошо. Потому что для семьи он всегда делал все, и всегда без секунды сомнения брался и отдавал все, что ему было последнее, закончил с собой. Вот. И времена были разные, да, нас покидало там по земле на разные расстояния, там, 2000 километров. Вот. Я помню, когда было хорошо и плохо, и вот в любой момент он никогда не унывал и знал, что если это нужно для семьи, он вставал и шел. Я его никогда не видел жалеющим себя. 5 раз. Хочу сказать ему спасибо за это все. Ну и от себя лично хотел поблагодарить также всех людей, кто не остался в стороне, кто принял участие в поясе и похорон. Ну и отдельное спасибо хотел лично от себя также выразить человека, который все это время был подготовлен, и может быть благодаря этому все у нас получилось сравнительно в тебе. Потому что ты каким-то образом смог выключить все свои эмоции, взять в руки, наверное, весь контроль и организацию всего этого действия. Я перед тобой действительно горжусь. Спасибо тебе. Папа был светлым, очень светлым, уникальным человеком. За время его работы он сам, который в знаке появилось много семей. Спасибо большое за ту поддержку всем ребятам, австрийской молодежи, команде Винзайна, отдельное спасибо Илье Валерьевичу и Павлу Харисовичу за поддержку и ту помощь, которую вы оказали организации. Спасибо всем. Урной автобусом. Микрофон мой.
Папа светлый человек, поэтому, пожалуйста, давайте будем красивыми. С улыбками на лице, наверное, тяжело, но, пожалуйста. Для нас родители – это все. Это центр нашей вселенной. Сейчас наш центр сильно пошатнулся. Нам тяжело. Мы любим нашего папу, мы гордимся нашим папой. И папа безумно любил нас, детей. Посмотрите, сколько нас трое. Мы вышли замуж, у папы появилось еще 2 детей. Наша красавица мама с ума сходила. Внуки, это еще не все внуки, но их очень много. И представляете, какое у папы было сердце? Он любил не только нас всех, нас, семью, но и вас. Сколько детей он вырастил, сколько татарской молодежи он вырастил. А сколько, все время папа гордился, что сколько семей поженились на нашем Ильдане. Сколько семей у нас получилось. А с каких медвежат он сделал танцоров. Правда же? Даже в ансамбле нашего папу нашего называли Папанечка. То есть он был не только нашим папой, он был и вашим папой. Спасибо вам всем. Однажды папа сказал, что, ребят, храните меня под плясовую. И в моей голове сразу при прощании, думаю, танцы, музыка, ну вот что было шоу. И мне сказали, что, Надия, папе нужны только наши, ваши молитвы. Пожалуйста, помолитесь за папу. И если так получится, чтобы когда вы молились, в вашей душе была плясовая, а если после этого вы еще станцуете бурма или что-то от души попляшете, я думаю, папа будет счастлив. Спасибо вам всем большое, что вы собрались. Я очень горжусь, мы все любим папу. Спасибо вам. Да. И мы хотим сделать поклон для папы. Пожалуйста. Уважаемые, я сейчас попрошу чуть-чуть отойти, для того, чтобы можно было подойти, попрощаться по очереди. У нас времени очень ограничено, с учетом того, что сейчас уже собирается на джума намаз. И просьба не задерживаться, нам еще надо совершить обряд омовения и джаназа намаз. Поэтому сейчас я попрошу подойти, попрощаться.